Chief Election Commissioner Rajeev Kumar ni tuidul mungbai strang salo shalani bagai Hasteo Phaiwi Sokphaikha Hakotor Election Commission ni kaisa Naikol Bodol Hasteo Phaiwi Sokphaikha no Hasteo Phaiwi malaikha Election Commission ni kuchuk ojama rok aboni yaglo State Guest House dalbital Bodol ni ojama rok bai koksa pandawa achuka Election Commission ni kuchuk ojama rok Bidansabha Chongmari no kesang te kirimungkuri tongkhorni bisingti pairenani naharmungo Chief Election Commissioner Rajeev Kumar ni tuidul mungbai strangsalo shalini bagai Hasteo Phaiwi Sokphaikha Hakotor Election Commission ni kaisa Naikol Bodol aboni slide sekang kraksalo Hasteo Phaiwi Sokphaijak Hakotor Chongmari Bedekni Khorang ojama rok Khorang bisingo tongo Director Santosh Asmed Pankaj Srivastava Principal Secretary Arvind Anand Secretary Surendra Singh Election Officer Niraj Dwivedi Akusong Strangsalo Chief Election Commissioner Rajeev Kumar ni logiwo tongo Khorang ni Election Commissioner Arup Chandra Pandey Arun Guyal Hasteo Phaiwi Sokphaikha no Hasteo Phaiwi malaikha Election Commission ni kuchuk ojama rok aboni yaglo State Guest House dalbidal Bodol ni ojama rok bai alkalkahi koksa pandaw achukai borngni sanmungte koksil jamung tongmani rok no khnaga Election Commission ni kuchuk ojama rok पार्टी लोकतांत्रिक मूल्यों पर विश्वास रखने वाली राष्ट्रीय पार्टी है और हम त्रिपुरा की जनता को भी धन्यवाद देते हैं कि 90% से अधिक पोलिंग होती है। इस बार का चुनाव इस दृष्टि से कि एक रोल मॉडल बने पूरे देश में और त्रिपुरा में शांतिपूर्ण चुनाव हो, इस दृष्टि से आज चुनाव आयोग की जो टीम आई है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजीव जी और उनकी पूरी टीम के साथ मैं, मेरे साथी डॉक्टर अशोक सिन्हा जी, बलाई जी, हम लोग मिले थे और जो भी हमारी अप्रीहेंशंस थी कि वोटर लिस्ट में किसी तरह की विसंगतियां ना हो, जो लोग क्रिमिनल्स और गतिविधियों में कहीं इन्वॉल्व होते हैं उसको ध्यान रखा जाए, उन विषयों को हमने चुनाव आयोग के सामने रखा है और चुनाव आयोग ने हमें विश्वास दिलाया है कि वो उन सभी विषयों पर ध्यान देंगे और इलेक्शन प्रोसेस सामान्य हो, शांतिपूर्ण हो और त्रिपुरा के लिए रोल मॉडल बने कि पूरे देश में ये जाए कि त्रिपुरा के लोगों ने कितने शांतिपूर्ण ढंग से चुनाव किया, इस विषय पर चर्चा हुई। যে বিগত দিনে নির্বাচনের ভোটারদের কি পরিস্থিতির সম্মুখীন হতে হয়েছে তার বর্ণনা দিয়েছি, কি পদক্ষেপ নেওয়া দরকার তার আমরা দাবি জানিয়েছি। আমরা বেশ কিছু পয়েন্ট আলোচনা করেছি, নতুন পয়েন্ট দিয়েছি যেগুলো বিগত নির্বাচনে স্টেপস নিতে ওনারা অ্যাপ্রিসিয়েট করেছেন। তো আমরা ফ্রি অ্যান্ড ফেয়ার নির্বাচন চেয়েছি, পুলিশের ডিপ্লয়মেন্ট সঠিকভাবে করা, পোলিং বুথগুলো সিকিওর রাখা, ইভিএমগুলোকে সিকিওর রাখা, মানুষ যাতে ভোট কেন্দ্রে যেতে পারে, মোবাইল পুলিশ দিয়ে কিংবা বিভিন্ন জায়গায় যে অলিগুলির মধ্যে মানুষ ভিড় করে থাকে আটকিয়ে দেয়, এই সমস্ত ঘটনাগুলো আমরা বলেছি। ওনারা আশ্বস্ত করে প্রত্যেকটি পয়েন্ট ওনারা সিরিয়াসলি নিয়েছেন, আলোচিত হয়েছে এবং প্রয়োজনীয় সব ধরনের পদক্ষেপ নেওয়া হবে বলে ওনারা আশ্বস্ত করেছেন। এবং আমাদের বিশ্বাস, আমি বলেছি কাউকে ছেড়ে না, কাউকে ফেভার না, তোমরা অ্যাজ পার শুধু মানুষের মতামতটা সঠিকভাবে যাতে প্রতিফলিত হতে পারে ইভিএমে, সেটা তোমরা সুনিশ্চিত করো। আশ্বস্ত করেছেন এ রাজ্যে শান্তিপূর্ণ ভোট হবে, অবাধ ভোট হবে। এবং যে বিষয়টা উপনির্বাচনে আমরা দেখতে পেয়েছি যে ছাপ্পা ভোট বা রাস্তায় যে আটকে দেওয়া, সব বলেছি। পুলিশের একজন পুলিশের কর্মীকে চাকু মারা হয়েছে থেকে শুরু করে ভোটারদের আটকে দেওয়ার থেকে শুরু করে বিগত দিনের পার্লামেন্টের নির্বাচন, আমাদের স্টেট ইলেকশন কমিশন যারা মানে স্টেট যে নির্বাচন হয় সেগুলো সমস্ত ব্যাখ্যা আমরা তুলে দিয়েছি, মেমোরেন্ডাম সঁপে দিয়েছি। একদম সঠিকভাবে নির্বাচন করবেন আমাদেরকে আশ্বস্ত করেন এবং এটা করাবোই আমরা। Actually, on behalf of our party IPFD, we just appeal to the Election Commission that the 2023 election should be free and fair, first of all. So, to implement free and fair the forthcoming election, we appeal to deploy sufficient paramilitary force in all constituencies. That's all. How do you apprehend? Do you apprehend that it won't be a free and fair, keeping in the previous elections you have seen? They have ensured us they will sufficiently arrange as people, every voters can cast their votes free and fairly. What is your experience on the previous elections? Actually, in the previous election, we have seen
Basically in ADC areas, our tribal compact areas, we have seen so many freefall and forceful violence taken after 2021 ADC election. So to prevent the forceful and freefall violence, there should be sufficient deployment paramilitary forces. Okay. Sir, your good name? My name is Vidhan Debbarma, the spokesperson, IPFT party. আমরা কমিশনকে বলেছি যে ভারতের নির্বাচন কমিশন তারা যদি কোনো রাজ্যে ভয়মুক্ত পরিবেশে অবাধ নির্বাচন করার জন্য সেরকম তাদের সত্যিকারেরই সে উদ্যোগ থাকে, এটা পসিবল। এবং ত্রিপুরা রাজ্যের মধ্যেও এখানে গত 5টা বছর যারা ভারতের সংবিধানকে পদদলিত করছে, মানুষের অধিকারকে উল্লঙ্ঘিত করছে, অতীতেও এরকম একটা শক্তি এরকম সময় হয়েছিল। নির্বাচন কমিশন তারা চেয়েছিলেন যে তখন এটা বন্ধ করা হবে এবং মানুষের যা আশা আকাঙ্ক্ষা অধিকার এটাকে সম্মান জানানো হয়েছে এবং এবারও এটা হতে পারে। কিন্তু এটা করতে গেলে পরে নির্বাচন কমিশনকে সুনির্দিষ্টভাবে তার কিছু পদক্ষেপ নিতে হবে। আমরা কী কী চেয়েছি আমি এটা বিস্তারিত বলছি না এখন, যেহেতু এখানে আছে দিয়ে দেবো সবাইকে। এই পদক্ষেপ নিতে হবে এবং আমরা বলেছি যে এই যে কার্ড নির্বাচন দপ্তর থেকে বের করা হয়েছে এবং আমি বলেছি ডেফিনেটলি ইউ মাস্ট হ্যাভ দি ব্লেসিংস অফ দি ইলেকশন কমিশন অফ ইন্ডিয়া। উই অ্যাপ্রিসিয়েট দিস মুভ। সম্ভবত ভারতবর্ষে আর কোনো রাজ্যে এরকমভাবে যে এই মিশন জিরো পোল ভায়োলেন্স এরকম একটা মিশন নিতে হয়নি এবং তারাও মাথা নাড়লেন। অর্থাৎ ত্রিপুরাতেই এরকম একটা আনপ্রেসিডেন্টেড মুভ নিতে হয়েছে ইলেকশন কমিশনকে, যে সন্ত্রাস থামানোর জন্য, ভোট ডাকাতি রোখার জন্য, মানুষের অধিকার সুনিশ্চিত করার জন্য। এটা গত 5 বছর যতগুলো নির্বাচন হয়েছে শুধু নির্বাচন কমিশনের উদ্যোগে নয়, যে রাজ্য নির্বাচন কমিশনের উদ্যোগেও পঞ্চায়েত, এডিসি এবং এই সিভিক বডির যে হয়েছে, যে কীভাবে যে দিন দুপুরে পুলিশের সামনে পুলিশকে সাক্ষী গোপাল রেখে কলাগাছ হিসেবে দাঁড় করিয়ে, অবশ্যই পুলিশের উপরতলার কিছু এরকম দলদাস অফিসার তাদের মদতে এগুলি হয়েছে। তো পরিসংখ্যান দিয়ে আমরা বলেছি যে কীভাবে 96% বেশি এই যে লোকাল বডি ইলেকশনে আনঅপোজড কোনো একটা পার্টি সারা দেশে কেন সারা পৃথিবীতেও কোথাও হয় না, সারা পৃথিবীতেও কোথাও হয় না। তারপর বলেছি যে 52 সালের পর ভারতবর্ষের নির্বাচন ব্যবস্থা শুরু হওয়ার পর যে রিটার্নিং অফিসারকে সোমোটো অর্থাৎ ইলেকশন কমিশনকে সোমোটো ইলেকশন পিছিয়ে দিতে হয়েছে গত লোকসভাতে এবং বিশাল সংখ্যক বুথে রিপোলিং দিতে হয়েছে, যেটা সারা দেশের কাছে রেকর্ড। ত্রিপুরা ছোট্ট রাজ্য, ডেফিনেটলি তার ভোটার সংখ্যা কোনো একটা পার্লামেন্টারি কনস্টিটুয়েন্সি এত বেশি না, কিন্তু সেই তুলনায় তো এগুলি এভিডেন্স, এর চাইতে আর প্রমাণ লাগে না। কাজেই এই জায়গায় আমরা চাই যে নির্বাচন ঘোষণা দিন থেকে শুরু নয়, এখন থেকেই যে ভারতের সংবিধানের শুদ্ধতা, আমাদের দেশের সম্মান, রাজ্যের গৌরব, রাজ্যের ইতিহাস, রাজ্যের সংস্কৃতি, এটাকে যে সৌজ্জ্বলকে তুলে ধরার জন্য নির্বাচন কমিশন এই নির্বাচনকে একটা চ্যালেঞ্জ হিসেবে গ্রহণ করুক। Aboni yagula hastini joto hankoni DM rok bai kokcha pandaw achuka hagoto election commission ni kuchuk ozama rok. Aba haikeno haste police ni kuchuk ozama rok bai kokcha pandaw achuka hagoto election commission ni kuchuk ozama rok. Rajakhor agli nishmi pranam ni kokthum Chini Khorang.